Thank you, Aditya. Thank you. So we are coming to the end of the session. So we will have a one-round wrap-up from all the panelists. And then I'll conclude as a moderator. I'll conclude taking hands from you. Get your minds prepared, whether you're going to vote for the motion or against the motion. And I'll start with one of our students. And I'll start with her. Because when I said that you please speak against the motion, she said, no, I'm prepared for the motion. And she's none other than Anjali Goswami. Okay, sir. So to defend myself and the motion, which I'm speaking for, as Aditya said just now, that AI cannot replace soft skills, I'd like to add a point that in case of therapists, there's a new chatbot called CAI or Character AI. And in that, there's a few chatbots which work as a therapist. And in today's generation, even though a large part of the population, which is economically and financially independent, are in need of therapists. I asked for a statement and you are saying a paragraph. So I'd like to tell that soft skills and therapy or human emotions cannot be replaced, but it can be enhanced by soft bots and chatbots like ChatGPT or Character AI. Thank you. Understood. Shrestha. I would just like to wrap it up by saying that we should focus more on what exactly is meant by a job. A job is a lot more complex as an entire spectrum than maybe just having a career. For example, even in rural areas, if you introduce AI, it's a niche specialization for them. How would you do it? By introducing the tried and tested art of storytelling. And who would narrate the story to you? The humans. And it is exactly that natural talent facilitating AI and not the other way around. Thank you. Thank you. Thank you. Great. Anudangshu. Yeah, I have told something about that. And for defending my side of the motion, I would like to say that AI is there to improvise or enhance human intelligence. It is not there to replace human or replace any job. The soft skills that are being spoken about by the opposition are completely legitimate. But here the AI would help to enhance those properties, not just completely replace them. It is basically like having the skills and having AI with the skills so that you can get a better position. As the AI is already into play, having AI skills would be a benefit rather than be a complete disaster or something. I don't feel that there is nothing here to not opt AI as a skill, because having AI as a skill is that lighting a fire with wood and petrol along with instead of only wood. We get your point. Amrita. Aditya. I would just like to leave everyone with some food for thought. Imagine you're just one night away or one day away from your board exams or any major exams in your life. You look for some kind of consolation and some kind of words of guidance from somebody who you idolize as your mentor or teacher. Imagine replacing that by searching ChatGPT on how to control your emotions and how to control your fear. Which one would you like? Thank you. Kaushik Babu. আমি শুধু সবাইকে একটাই জিনিস বলে শেষ করব, সেটা হচ্ছে যে এআই এর ব্যাকবোন হচ্ছে ডেটা, এবং রাইট নাও ডিজিটাইজেশনের এজে অজস্র ডেটা জেনারেট হচ্ছে। গভর্নমেন্ট নিজে জিপিইউ কম্পিউটিং ডেটা সেন্টার তৈরি করছে, এআই মিশন তৈরি করছে। দ্যাট মিনস যে কোনো না যে কোনোভাবে ডেটা ম্যানেজমেন্ট টেকনিক প্রত্যেককে শিখতেই হবে, সেটারই নাম এআই এডুকেশন। সেটা জানতে পারলে তবেই ভবিষ্যতে একটা চাকরির সুযোগ থাকবে। থ্যাংক ইউ। অমৃতা। আমি কনক্লুশনে একটা কথা বলেই শেষ করব, যেটা এখানে বারবার উঠে এলো, টু এনহ্যান্স মিউজিক অর এনহ্যান্স এনিথিং। আমি যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্টের অ্যাসপেক্টেই প্রথম থেকেই আমার বক্তব্য রেখেছিলাম, তাই শেষেও বলবো যতক্ষণ পর্যন্ত এনহ্যান্স করছে পার্সোনাল স্কিলকে, পার্সোনাল এফর্টকে, ততক্ষণ এআইকে স্বাগত জানাতে পারি। কিন্তু এআইও এআই এর মতো করে এগোচ্ছে। এক্ষুনি বললেন দাদা যে এই যে
ডেটাগুলো অ্যাকোয়ার হচ্ছে, সে থেকে কিন্তু একটা সময় এআইও চ্যাটজিপিটি বা গুগলের মতো যখন ফ্রি হয়ে যাবে, প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যখন এআই পৌঁছে যাবে আজ থেকে বেশ কিছু বছর পর, তখন এই পার্সোনাল স্কিলগুলো যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্যেই আজকে এআই এর বিপক্ষে এই কথাগুলো বললাম। থ্যাংক ইউ। যেহেতু আমি চাইবো যে দেবাশিস সেন সাহেব এটা শেষ করুক, তাই জন্য আমি সমীরণ চট্টোপাধ্যায় সাহেবকে বলবো এগেইনস্ট দ্য মোশন। হ্যাঁ, দু তিনটে সেন্টেন্স বলবো। ফার্স্ট সেন্টেন্স ইজ some friend of mine told me a year back that you know ChatGPT is there, are you safe? তো আমি ଟିକେ জিজ্ঞেস করেছিলাম ক্যান ChatGPT ডু ফার্মিং, চাষ করতে পারে? বলেছিল ইট ক্যান অনলি গিভ অ্যাডভাইস। I said that I'm safe. আমার বাবার কিছু জমি আছে, আমি চাষ করব। দ্বিতীয় সেন্টেন্স হচ্ছে এইটাই যে এআই যখন সবই করতে পারে আমি শিখেই বা কি করবো? আমার শেখারই বা কি দরকার আছে? এআই এডুকেশনটারই কোনো মানে নেই। তাহলে আমি জব করি বা না করি এআই সব করে দেবে, আমি শুধু এআইকে সেটা করতে বলবো, এটা আমি এমনিও বলতে পারি, তার জন্য এআই শিখতে হবে না। থার্ডটা হচ্ছে কদিন আগে খুব একটা বড় কোট হয়েছিল যে স্রোতের অনুকূলে তো সবাই যেতে পারে, কচুরিপানাও যেতে পারে, তাতে নাকি মানব জীবনের কোনো দাম নেই। তাহলে এই যে কথাগুলো তোমরা সবাই হাতও তুলে দেবে এখনই, আমি জানি যে এআই ছাড়া কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তাতে আর বাকি রইল কি? আমাদের শেষ বক্তা দেবাশিস সেন সাহেব। দেবাশিস সেন সাহেব ইজ ওয়ার্কিং অন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যিনি লিড করেছেন, ইজ আইকনিক ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অফিসার, তাই জন্য ওনাকে রেখে দিয়েছিলাম যে শেষ করার জন্য, বিফোর আই কনক্লুড। দেবাশিস সেন সাহেব, আপনি 1 মিনিটের বেশি নিতে পারেন শেষ করেন। রুল ব্রেক করবো না। ভিসি সাহেব যেটা বলেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, সেটা হচ্ছে এআই যদি সব করেই দেয় আমরা শিখবই বা কি করবই বা কি। আমার উত্তর একটু শুনবেন। আপনি কি গরিলা প্রবলেমের কথা শুনেছেন? দ্য গরিলা প্রবলেম সেজ যে গরিলার গায়ে তো এত শক্তি, কিন্তু ওকে মানুষ কী করে খাঁচার মধ্যে বন্দি রাখে? মানুষের টানা পটকা বলছে বিকজ মানুষের ব্রেন আছে, বুদ্ধি আছে, তাই গরিলাকে আটকে রাখে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেঘদূত আগেই বলেছে এখনই 85% পিএইচডির চেয়ে বেশি জানে। 8 ঘন্টার মধ্যে পৃথিবীর সব বই সে পড়ে নিতে পারে। তো সুতরাং তার ইন্টেলিজেন্স ভয়ঙ্কর স্পিডে বাড়ছে। আমরা যদি শিখে যদি তার চেয়ে বেশি না হতে পারি, আমাদেরকে কিন্তু বন্দি করে রাখবে সারা জীবন। চাকরি তো পাবেন না বুঝলাম ভিসি সাহেব, কিন্তু সারা জীবন কি বন্দি হয়ে থাকবো? ম্যাট্রিক্সের কথা ভাবুন। ইউ হ্যাভ টু লার্ন এআই। থ্যাংক ইউ স্যার। একটু বড় হাততালি হোক স্পিকারদের জন্য, তার চেয়ে বড় হাততালি হোক আমাদের এই শ্রোতাদের জন্য। কিছুক্ষণের নোটিশে এসছে, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা আমাদের সাথে রয়েছে। অন দ্য সাবজেক্ট অনেকে অনেক কিছু বলেছেন, আমি নোটও করেছি, এক পাতা ভর্তি করে নোট করেছি। তার কারণ ভিসি স্যার তো দেবেন না, রিপোর্ট দেবেন আমাকে, চ্যান্সেলরকে, কো চ্যান্সেলর করে। দেবাশিস সেন সাহেব শুরু করেছিলেন, একটু জাস্ট র্যাপ আপ করে দিচ্ছি, মানে এতক্ষণ কাটালাম তো একটু যদি মনে করে নিয়ে যেতে পারি 10%, তাহলেই অনেক হলো। আমরা বসেছিলাম এআই এর জন্য, তাই না? এই গানটা তো খুব পপুলার হচ্ছে, দেশটা তোর বাপের না কি করছো ছালা খালা, কিছু বললেই ধরছো দেবে জনগণের গলা। সো আমরা জনগণের গলাকে আমরা বলতে দিয়েছি, আমরা সবাইকে একটা সুযোগ দিয়েছি। স্যার বলেছিলেন এনভিডিআর কোম্পানির কথা, চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং ভীষণ বেড়ে গেছে। শ্রেষ্ঠা বলেছিল হিউম্যান ইন্টারাকশনের কথা। অ্যাঞ্জেলিনা বলেছিল স্ট্যাটিস্টিক্সের কথা, স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে প্রমাণ, কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স দরকার নেই। অমৃতা সং অটোটিউনারের কথা বলেছে, যেটা পরে অরুণাংশু বলেছে, অরুণাংশু তুমিই তো বলেছো, অরুণাংশু বলেছে হাফ বলেছে। একটা কথা ভীষণ মিস করে গেছে, সে যে ইন্টারভিউটা ভাইরাল হয়েছে অরিজিৎ সিংয়ের, সেখানে বলেছে যে এই অটোটিউনার প্রথমে শুরু করে রেহমান সাহেব, এবং সেটা উনি যখন প্রীতম বাবুর সাথে কাজ করতেন সেটা, এবং এটা ঠিকই বলেছে যে যে গান গাইতে পারে না অটোটিউনার তাকে ঠিক করতে পারে না। কিন্তু আর একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল যেটা বলনি, বলেছিল একজনের এই অটোটিউনারটা লাগে না, তার নাম সোনু নিগম। একটা সোনু নিগমের জন্য হাততালি, অটোটিউনার লাগে না। কৌশিক বাবু বলেছেন কম্পিউটার, যেটা সর্বাত্মকভাবে বিরোধিতা করেছেন আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব। খানিকটা ঠিকই, খানিকটা ভুল।
তার কম্পিউটার তো রিপ্লেসড হয়নি, এবং ধরা হয়েছিল কম্পিউটার যখন এসেছে। আমার মনে আছে আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটির সামনেই যাদবপুর পুলিশ স্টেশন ছিল, তার গায়ে একটা গ্রাফিটি আঁকা ছিল। গ্রাফিটিতে দেয়া ছিল, সাহেব তখন কোয়াইট ইন চেয়ার, ভেরি স্ট্রং, দেয়া ছিল যে রাজীব গান্ধী পরের মিলেনিয়ামে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে কম্পিউটার নিয়ে, আর পড়ে আছে কিছু কঙ্কাল, তার কারণ কম্পিউটার ইজ গোয়িং টু ইট আপ অল দ্য জব। স্যার মনে আছে এটা? হয়নি, কঙ্কাল হয়নি, আমরা সব দেখো জ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছি। এখন তো শুনছি কঙ্কালও নাকি বিক্রি হচ্ছে, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু এখন আমরা কিন্তু একদম কোনো কঙ্কাল বলে মনে হচ্ছে আমাকে দেখে, নো, তার মানে কঙ্কাল হয়নি। সো দের ইজ স্টিল আশা রয়েছে আমাদের। সমীরন্দা তো মানে একটা প্রডিজি। সমীরন্দ একটা লোক মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক র্যাঙ্ক করলো, যে আইআইটিতে চান্স পেলো, তাতে আবার ফার্স্ট হলো, মানে কোনোটাই ছাড়লো না কারোর জন্য। দ্যাটস নট ফেয়ার। এটা আপনার কিন্তু একদম ঠিক হয়নি। এবং বলতে এসে উনি একদম নিউরাল নেটওয়ার্কস থেকে চলে গেলেন অনেক কিছুতে, আমার মাথায় ঢুকলো না, বেশি শুনতেও চেষ্টা করিনি। আদিত্য ভালো বলেছে, আদিত্য খুব সুন্দর বলেছে। শেষেরটা আমার পছন্দ হয়নি, ওই দেখে দেখে বলা, ডিবেট করতে এসে দেখে দেখে 1 2 3 4 করে বলাটা আদিত্যর একদম পছন্দ হয়নি। কিন্তু একটা জিনিস প্রথমবার ভালো বলেছিল, প্রথমবারে বলার মধ্যে ভালো বলেছে, সেটা অগমেন্ট, আমরা একটু পাওয়ার করব। শেষ করার আগে তোমাদের ভোট নিয়েই জিজ্ঞেস করবো কে জিতেছে কে হেরেছে। আমি সত্যি জানি না, তার কারণ আমি একটা কথা বলবো, I keep on speaking as a motivational speaker to inspire the people, inspire the younger generation, এবং বলি success comprises of 2 components. One is IQ, the intelligent quotient, and the other is EQ or the emotional quotient. এই ইমোশনাল কোশেন্টটা কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থেকে পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না। 1 সেকেন্ড হচ্ছে, আমরা সবাই জেনে রাখবো চ্যাট জিপিটি কিন্তু এখন অবধি ভীষণ হ্যালিউসিনেট করে, তার কারণ এটা প্যাটার্ন রেকগনিশন থেকে নেয়। তোরা কতজন মনে করিস যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে পড়াশোনা না করলে আগামী দিনে আর কোনো চাকরি থাকবে না, মানে ফর দ্য মোশন? কতজন মনে করিস? স্যার আপনারা হেরে গেছেন। কতজন মনে করিস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স না জানলেও অনেক চাকরি পাওয়া যাবে? একটা বিরাট হাততালি সবার জন্য। তোরা বুঝতে পেরেছিস যে ইন্টেলিজেন্সই যদি আর্টিফিশিয়াল হয়, তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমরা কি করব? বাট এট দি সেম টাইম, অন এ ক্লোজিং নোট, অ্যাজ আ মডারেটর অফ দ্য ইভেন্ট, আই উইল টেল ইউ, একটা কাজ করবি, আমরা একটা কিউআর কোড দিচ্ছি সবাইকে, তাতে ফিডব্যাক দিবি ফর্মের জন্য, এই ফিডব্যাক ফর্মটা সাবমিট করবি। এবং এইটা শুধু তোরা নয়, there are thousands of people, in fact আমি আমার ফেসবুক পেজে এবং ফেসবুক টাইম লাইনে অ্যাবাউট 500,000 ফলোয়ার্স আছে, আমি দেখছিলাম যে ফিডব্যাক আসছে। সুতরাং তোরা দিবি টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। যে খুব নিডেড সেটা ঠিক, কিন্তু অ্যাট দি সেম টাইম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সই সব না, নিজের ইমোশন, নিজের ইন্টেলিজেন্স প্লেজ আ লট। একটা ভীষণ, এবং টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি হ্যাজ টেকেন আ ফার্স্ট স্টেপ ফরওয়ার্ড ইন ডিজাইনিং দি স্কুল অফ ফিউচার, যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমরা ফোকাস করেছি। আমরা মনে করি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ওপর একটা বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর মেঘদূত রায়চৌধুরী ফর এনভিশনিং যে এইটা একটা ভালো একটা হতে পারে, এবং ডিজাইনিং দ্য স্কুল অফ। যাই হোক, তোরা ফিডব্যাক দিস, ভালো করে পড়াশুনো করিস, একটুখানি কনসেন্ট্রেশন বাড়ানোর চেষ্টা করি। আজকে তোদের জন্য আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে যে তোরা এতক্ষণ ছিলি। যাদের যেতে দিইনি তাদের থেকে আমি আনকোয়ালিফাইড অ্যাপোলজি চেয়ে নিচ্ছি, যেতে দিইনি। কিন্তু অ্যাট দি সেম টাইম এত ভালো গেস্ট স্পিকার্স আমরা কিন্তু পাই না। আমরা কুণালদাকে পাইনি, কেন কুণালদা এখন পুরো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বাইরে কথা বলছে। সুতরাং কুণালদার জন্য আমরা একটা হাততালি দিই, কেন উনি আসবে জানিয়েছিলেন, ডক্টর কুণাল সরকার, অ্যান্ড হি হ্যাজ সেড দ্যাট হি ইজ অ্যাপোলজেটিক বিকজ উনি আসতে পারেননি। আগামী দিনে আমরা এটা নিয়ে আবার আলোচনা করব, ঠিক দিনে কলেজ আওয়ার্সের মধ্যে, যাতে তোদের এক্সট্রা না যেতে হয়, এবং আমার মালিকদের বলে দেবো আরও কম্পিউটার দেয়, যাতে তোরা ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দুটো নিয়েই চাট করে এগিয়ে যেতে পারিস। আর কোশিশ করে যাবি, তার কোনো কোশিশ করনে ওয়ালো কি কবি হার নেই হতি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।